Hello champions, welcome to Math Buddy Aditya and this is your buddy Aditya Kumar. So today we are going to discuss the chapter quadratic equations. It is one of the most important topics in our CBSE class 10 maths. As you know, in our previous video we have discussed about the weightage of each unit that we have, and in the algebra section alone we have 20 marks out of 80, which is one fourth of our paper. So, and in algebra, one of the important chapters is quadratic equations. So, in our lecture today, we will be able to discuss the following things, which are first we will get to understand what is the quadratic equation and like what exactly is the quadratic equation, and then we will get to know what are the roots of a quadratic equation, and then we will discuss how to find roots by a factorization method, and then we will get to know what is a quadratic formula and how to find the quadratic roots using that formula, and then we will also understand the nature of the roots using the discriminant, and then we will finally see the relation between the roots and the coefficients of our quadratic equation. So these are our objectives for today or for this particular class. So without any delay, let's begin our class. And before we start, please like the video, share it to your friends, and subscribe the channel Math Buddy Aditya. And here you can find the link to the weightage of each chapter that we have seen in the previous video. So yeah, we can start now. So we will start with what is a quadratic equation. Like quadratic equation. So before we start with quadratic equation, I just want you all to recall అసలు ఒకసారి గుర్తించుకోండి. uh, what is an expression and what is an equation, what is the primary difference between those two, right? Expression అంటే ఏంటి, ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి? Because expression is just expressing something, and equation అంటే ఏంటంటే you are equating it to zero. సో ఇట్స్ లైక్ సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే మన ఇద్దరు ప్రాఫిట్ రాస్తే ఇంత, మన ఇద్దరు ప్రాఫిట్ ఈక్వల్స్ టు ఒక నెంబర్ రాస్తే దాన్ని ఈక్వేషన్ అంటాం. సో ఇన్ దట్ మేనర్ మనం ఆల్రెడీ పాలినామియల్స్ అనే చాప్టర్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఈస్ అ పాలినామియల్. అందులో స్పెసిఫిక్గా మనం క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ని జీరోకి ఈక్వేట్ చేస్తే దట్ విల్ బి ఆర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. What? So quadratic polynomial, when equated to zero, this particular thing becomes, sorry, when a quadratic polynomial is equated to zero, then it becomes a quadratic equation, right? So this is the fundamental way of describing what is a quadratic equation. మనం quadratic equation ఒక జనరల్ ఫార్ములా రాస్తే it will look like ax square plus bx plus c equals to 0. ఇదేంటంటే ఒక ఫండమెంటల్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోవచ్చు ఆఫ్ అ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇందులోని uh, ఇది ఈ ఈ ఈక్వేషన్లో వీ హ్యావ్ టు ఆల్సో లుక్ ఎట్ ది కోఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ వేర్, సో this particular equation to be a quadratic equation, a comma b comma c needs to belongs to real numbers. A b c should be real numbers, and a should not be equal to 0. Carefully figure it out, because this particular clause called a not equal to 0 is important. ఎందుకంటే ఒకవేళ a 0 అయితే, if you see that ax square plus bx plus c equals to 0లో a 0 అయిపోతే the first term will be 0, this term will all become 0, and then you will come to a linear equation, then it's no more a quadratic equation.
ఎప్పుడైతే కోఫిషియంట్ జీరో అయిపోయిందో మనకు అక్కడ వేరియబుల్ ఎక్స్కి ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ టర్మే పోతుంది. ఆ పోతున్నప్పుడు అది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాస్త లీనియర్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ whole definition and relation between the coefficient, మనకి ఏంటంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్డ్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీస్ కానీ లేదంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో కానీ ఏంటంటే దే విల్ సింప్లీ గివ్ యూ ఈక్వేషన్, బోత్ సైడ్స్ ఒక మల్టిప్లికేషన్ ఉండొచ్చు, అండ్ దెన్ వెన్ యూ సింప్లిఫై ద సొల్యూషన్ ప్రాబబ్లీ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోవడం, దే ఆర్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్డ్ అవుట్, అండ్ మనం ఓన్లీ లీనియర్ ఈక్వేషన్తో మిగిలిపోతాం. సో అప్పుడు వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషనా కాదా అని అడుగుతారనమాట. సో the questions will all depend on that. So this particular thing is very important for you to understand. ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ని జీరోకి ఈక్వేట్ చేస్తే అది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు జీరో, వేర్ ఏ బి సి బిలాంగ్స్ టు రియల్ నంబర్స్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు జీరో. ఎందుకంటే ఏ జీరో అయితే అది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అవ్వదు, లీనియర్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది ఇన్ వన్ వేరియబుల్. సో దట్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్ టుడే. అండ్ నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. సో అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి మనం రివిజన్ చేసుకుంటే పాలినామియల్స్లో we have learnt about zeros of polynomial, right? If you remember zeros of polynomial, అక్కడ జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామియల్ అంటే ఏంటి? ఒక పాలినామియల్ ఇన్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఉంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ వాల్యూస్ పెడితే ఆ మొత్తం పాలినామియల్ జీరో అవుతుందో ఆ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ని మనం జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామియల్ అంటాం. am I right? లెట్స్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 అనే ఒక పాలినామియల్ తీసుకుంటే ఇది at x ఈక్వల్స్ టు 2 అండ్ x ఈక్వల్స్ టు 3 దగ్గర ఈ పర్టికులర్ p ఆఫ్ x పాలినామియల్ జీరో అవుతుంది. దట్ మీన్స్ x ఈక్వల్స్ టు 2 అండ్ x ఈక్వల్ టు 3 ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామియల్ అనమాట. సో ప్యారలల్గా ఇదే కాన్సెప్ట్ని మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్లో చూసుకుంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ మనం ఆల్వేస్ ఏం చెప్తాం? ఈక్వేటింగ్ ఇట్ టు జీరో. ఫస్ట్ ఇది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఉంది, దీన్ని ఈక్వేట్ టు జీరో చేస్తే రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ విల్ సాటిస్ఫై దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ మనం సేమ్ తీసుకుంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 2 తీసుకుంటే 2 స్క్వేర్ మైనస్ 5 ఇంటూ 2 ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో 4 minus 10 plus 6 equals to 0. 10 minus 10 equals to 0. So it is satisfying the condition. That means x equals to 2 is a root of that particular equation. Same alane x equals to 3 is a root of that particular quadratic equation. So zeros of a polynomial ఇంకా roots of quadratic equations అనేది ఒక ప్యారలల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ సేమ్ కానీ డిఫరెంట్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ వే. ఎలా అంటే మీరు ఒకవేళ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ కనుక్కుంటే ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో జస్ట్ పాలినామియల్ పార్ట్ తీసుకుంటే ఆ పాలినామియల్స్కి ఈ రూట్స్ అనేవి జీరోస్ ఆఫ్ దట్ పాలినామియల్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈజ్ అవర్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్ టుడే విచ్ ఈజ్ రూట్స్ ఆఫ్ అవర్ ఈక్వేషన్. థర్డ్ ఏంటంటే మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అనమాట. సో ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ కూడా మనం చాలాసార్లు చేసే ఉండుంటాం, కానీ ఒకసారి క్విక్ రివిజన్ చేసుకుంటే factorization method to solve or to find out the roots of a quadratic equation. Let's say మనం ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 8 ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది ఒక మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అనమాట. సో ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ దట్ మిడిల్ టర్మ్, రైట్? వేర్ ఇక్కడ మనం ఏ ఇక్కడ ఇంటూ 1 ఉంది, 1 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి, సో దీని ప్రొడక్ట్ ఏంటి 8. దీన్ని మనం
ఒక టూ నెంబర్స్ని సమ్గా, అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ని 2 into 4 అని రాయొచ్చు. సో ఈ యూజింగ్ దీస్ టూ నెంబర్స్ వీ విల్ సమ్హౌ గెట్ ద మిడిల్ టర్మ్ అనమాట. అలానే చేయాలి ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో. సో అలా చేసేటప్పుడు మనం మిడిల్ టర్మ్ని ఇప్పుడు చూసుకుంటే 8 1s are 8, 2 4s are 8, అంటే -2 into -4 కూడా 8 వస్తుంది. సో ఆ మధ్యలో 6xని -6xని మనం -2x -4xగా రాస్తాం. అలా రాసి x² -2x -4x +8 = 0కి ఈక్వేట్ చేస్తాం. ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో ఫ్యాక్టర్స్గా చేస్తాం. సో అదేమవుతుంది, x కామన్ తీస్తే x-2 -4 కామన్ తీస్తే x-2 = 0. సో x-2 ఇంటూ x-4 = 0. సో మనం ఏం చేసామంటే ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ని ఒక టూ ఫ్యాక్టర్స్గా రాసుకున్నాం అనమాట. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్గా రాసుకొని =0 చేసాం. =0 చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు a ఇంటూ b 0 అంటే ఎయిదర్ a = 0 ఆర్ b = 0, అంతే కదా. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్గా రాసుకునేటప్పుడు x-2 = 0 చేస్తే మనకి ఒక రూట్ వస్తుంది, x-4 = 0 చేస్తే మనకు ఒక రూట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే x = 2 ఒక రూట్, x = 4 ఒక రూట్. సో దేర్ ఫోర్ రూట్స్ ఆఫ్ x² -6x + 8 = 0 ఆర్ 2 and 4 అనమాట. సో ఇలా మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం రూట్స్ ఆఫ్ అ ఈక్వేషన్ కనుక్కుంటాం. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ quadratic equations is quadratic formula. బిఫోర్ వి గో ఇన్ టు quadratic formula, మనం ఒకసారి మళ్ళీ ఒక జనరల్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి ఇట్ ఈస్ ax² + bx + c = 0 అనమాట. మళ్ళీ ఏబిసి రియల్ నెంబర్స్ అవ్వాలి, a ≠ 0 అవ్వాలి. సో ఇలా చూసుకున్నప్పుడు బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా మనకి ఇంకొక టర్మ్ ఇక్కడ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్క్రిమినెంట్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ఇట్? డిస్క్రిమినెంట్ ఆర్ డెట్గా మనం ఇలా రాస్తాం, లేదంటే మీరు డి అని అనొచ్చు దీన్ని. దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే b² - 4ac. దిస్ పర్టికులర్ term b² - 4ac is called the determinant or discriminant of the quadratic equation ax² + bx + c. So okay, we have seen about discriminant. Then use enti, how do we use that in finding the roots of our equation? దాన్నే క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా అంటారు అనమాట. క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ax² + bx + c = 0, roots are x is equals to -b plus or minus root over discriminant by 2a. This is the quadratic formula. X is equals to -b plus or minus root over discriminant by 2a is our quadratic formula. So ఈ quadratic formula, if we just zoom in toward the discriminant part, ఆ డిస్క్రిమినెంట్ రూట్లో ఉంది. ఇఫ్ యూ కేర్ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్, ఇట్ ఈస్ రూట్ డి ఆర్ రూట్ డెల్టా, రైట్? సో you all know that anything which is under root should always be positive. Okay, then it will be a real number. If not, it's not a real number, it's called an imaginary number. So based on this only మనం నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ కూడా చెప్పగలం అనమాట, విచ్ ఇస్ అవర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఏంటంటే నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటే మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్కి రూట్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు ఆ రూట్స్ రియలా లేకపోతే అంటే ఇమాజినరీ రూట్సా, దాన్ని డిస్క్రిమినేట్ చేసేది డిస్క్రిమినెంట్ అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డిస్క్రిమినెంట్ we will be able to tell whether the roots of a given quadratic equation are real or imaginary. ఎలా అంటే
if discriminant is greater than 0, then roots are real and distinct. Okay, it should be noted here that the roots are real and distinct. And what if discriminant is equals to 0? If discriminant is equals to 0, then roots are real and equal. Real and equal. It is to be noted here that discriminant 0 అయితే మనకు రూట్స్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్ ఉంటాయి. ఎందుకు ఈక్వల్ ఉంటాయి అంటే ఇవి మరి క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఇక్కడ చూసుకుంటే x x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ డి బై 2a. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఎక్స్కి ఒక రూట్ వచ్చేసి ఎక్స్కి ఒక రూట్ వచ్చేసి మైనస్ బి ప్లస్ రూట్ డి బై 2a, ఇంకోటి వచ్చేసి మైనస్ బి మైనస్ రూట్ డి బై 2a. సో ఇప్పుడు డిస్క్రిమినెంట్ ఒకవేళ 0 అయితే ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది, అలానే ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. రెండు మైనస్ బి బై 2a మాత్రమే ఉంటాయి. సో అందుకు డిస్క్రిమినెంట్ 0 అయితే దెన్ ద రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. అది డిస్క్రిమినెంట్ 0 అయితే. అండ్ వాట్ ఇఫ్ డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 విచ్ ఈస్ అ నెగటివ్ నెంబర్, దెన్ రూట్స్ ఆర్ imaginary. Roots are imaginary. Imaginary in the sense which are not real. Which are not real అంటే అది రేషనల్ నెంబరు కాదు, ఇర్రేషనల్ నెంబరు కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రూట్ -1 ఉంది. రూట్ -1ని యూ కెనాట్ సే ఇట్ ఈస్ అ రియల్ నెంబర్. ఫస్ట్ రియల్ నెంబర్ కంటే ముందు మనం రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్పలేం, అది రేషనల్ నెంబర్ కాదు. ఇర్రేషనల్ నెంబర్ కూడా చెప్పలేం, ఎందుకంటే రూట్ -1 ఈజ్ ఇర్రేషనల్ అంటే మనకు తెలీదు. సో ఇట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు బోత్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్. అండ్ మీకు తెలుసు రియల్ నెంబర్ అంటే ఏదో రేషనల్ అవ్వాలి లేదంటే ఇర్రేషనల్ అవ్వాలి. ఈ రెండిట్లు కాకుండా ఉందంటే దాన్ని ఇమాజినరీ నెంబర్ అంటాం అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ రూట్ -1, రూట్ -3 అలా అనమాట. సో డిస్క్రిమినెంట్ ఒకవేళ లెస్ దాన్ 0 అయితే దెన్ ద రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ. ఇమాజినరీ రూట్స్ ఉంటాయి. ఇది మనకి నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అండ్ రూట్స్ అనమాట. ఇంకేం లేదు, మళ్ళీ మనం ఈక్వేషన్ని ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకుంటే ఎనీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి వన్ మోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ దట్ నేను స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాలి కానీ మర్చిపోయాను ఏంటంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ చెప్పేటప్పుడు ఎనీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి at max ఓన్లీ 2 రూట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓన్లీ 2 రూట్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి మ్యాక్సిమం రూట్స్ అనేవి ఓన్లీ 2. ఓకే, విత్ దట్ బీయింగ్ సెడ్, సో ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ మనం ఆల్ఫా ఒకటి బీటా ఒకటి అనుకుంటే దెన్ సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ విచ్ ఇస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా is equals to minus b by a, and product of roots which is alpha beta is equals to c by a. ఓకే, ఇది మనకి కొంచెం మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ లేదంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్లో కానీ దే విల్ గివ్ సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ దే విల్ గివ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. లెట్స్ సే వాళ్ళు సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అని వాళ్ళు ఏమొచ్చారంటే 5 అని ఇచ్చారు అండ్ ఆల్ఫా బీటాని 6 అని ఇచ్చారనమాట. సో ఇలాంటప్పుడు మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? లెట్స్ సే ఒక రూట్ని ఎక్స్ అనుకుందాం, అప్పుడు ఇంకో రూట్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అంటే బీటా ఈజ్ 5 - x కదా. సో ఎక్స్ కామా 5 - x అవుతుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి మనం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఇచ్చారు, దాన్నే మనం ఎక్స్ మల్టిప్లైడ్ బై 5 - x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 అని రాసాం. సో 5x minus x² is equals to 6 అంటే x² minus 5x plus 6 equals to 0. ఇది quadratic equation based on sum of roots and product of roots.
ఇప్పుడు మనం వాటి రిలేషన్ని మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటే ఏం చెప్పాను నేను? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి బై ఏ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -5, సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఏమొచ్చింది? -5/1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. అదే కదా ఇచ్చారు మనకి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా 5 అని. అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి బై ఏ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6/1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6. అదే కదా మనకు అది ఇచ్చిన ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 అని. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ ప్లే విత్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ quadratic ఈక్వేషన్ అండ్ రూట్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అనమాట. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్. సో మనం ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ ద quadratic ఈక్వేషన్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్. సో మనం మళ్ళీ ఒకసారి స్కిమ్ త్రూ చేస్తే ఒక 10 సెకండ్స్లో ఫస్ట్ మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. ఏంటంటే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ని జీరోకి ఈక్వేట్ చేస్తే వచ్చేదే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. అండ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి జనరల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు 0, వేర్ ఏబిసి ఆర్ రియల్ నంబర్స్ అండ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. అలాగే we also told that any quadratic equation ki at max or at most there will be only two roots, and roots of quadratic equations are similar to zeros of our quadratic polynomial and we have seen. And we have seen the factorization method to find the roots of quadratic equation. And then we have discussed discriminant అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. ఆ డిస్క్రిమినెంట్ వల్ల ఒక quadratic ఫార్ములా రాసాం ఫర్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్. అండ్ దెన్ ఆ డిస్క్రిమినెంట్ వల్ల ద నేచర్ ఆఫ్ అవర్ రూట్స్ చూసుకున్నాం, వెదర్ దే ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వలా, రియల్ అండ్ డిస్టింక్టా, లేదంటే ఇమాజినరీ రూట్స్ అని. సో ఆ తర్వాత మనం ఒక quadratic ఈక్వేషన్కి టూ రూట్స్ ఉంటే వాటి సమ్ అండ్ ప్రొడక్ట్కి కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ద quadratic ఈక్వేషన్కి రిలేషన్ ఏంటో కూడా మనం చూసాం. సో ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎన్సిఆర్టీ బుక్లోంచి కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ని పిక్ చేసుకొని వాటిని సాల్వ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో. సో అంటిల్ దెన్ కీప్ రివైజింగ్, కీప్ going through your class notes, keep going through your textbook and visit our channel, find the topics in much more understandable ways. So yeah, that's it for today. We will meet tomorrow again. Until then, see you. Like the video, share the video, and subscribe to Math Buddy Aditya for more content like this and for more chapters like this. Thank you.